सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। साडी खास पेशकश लैके दर्शकों के सामने हाजिर हाँ। 14 जनवरी की सवेर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लई एक दिन के विराम तो बाद नवीं शुरुआत का दिन सी, पर यह दिन कांग्रेस के नाल नाल पंजाब की सियासत नूं अजिहा घाटा पा गया जिसनूं कदे भुलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस के सिरकड़ आगू चौधरी संतोख सिंह का देहांत हो गया और वजह बनिया साइलेंट अटैक। कांग्रेस एमपी चौधरी संतोख सिंह का दिल का दौरा पैन कारण देहांत हो गया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अचानक उन्होंने सेहत विगड़ी ते वो मौत के मुंह चले गए। जद्दी पिंड धालीवाल च उन्होंने अंतिम संस्कार किया जाएगा। जलंधर तो कांग्रेसी सांसद संतोख सिंह चौधरी का 76 साल की उम्र च देहांत हो गया। शनिवार नूं फिलौर च भारत जोड़ो यात्रा दौरान जदों राहुल गांधी नाल पैदल मार्च कर रहे सी तां अचानक उन्हां दी तबीयत बिगड़ी ते वो बेहोश हो गए। उन्हां नूं हस्पताल लिजाया गया पर डॉक्टरां ने उन्हां नूं मृत ऐलान दिता। भारत जोड़ो यात्रा जद उन्हां दे इलाके चों गुजर रही सी तां संतोख चौधरी राहुल गांधी दे स्वागत लई खड़े सी ते भारत जोड़ो दे नारे ला रहे सी। जोड़ो 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 जोड़ो। जदों इत्थों राहुल गांधी नाल पैदल चले तां कुछ ही मिनटां बाद बेहोश हो गए। कल मेरे को परिवार ने फैसला किया कि अंतिम संस्कार कल 11 बजे उनके गांव में, जहां उनका पुराना गांव है, वहां पर होगा। संतोख सिंह चौधरी जलंधर तो मौजूदा सांसद सन, पंजाब के वड्डे दलित आगू सन। सियासी सफर की शुरुआत उन्होंने यूथ कांग्रेस तो की, जिसके 1978 चो वाइस प्रेजिडेंट बने। 2014 च भी वो सांसद रह चुके ने। 1992 ते 2002 च 2 बार विधायक बने ते 2002 च कैप्टन सरकार च मंत्री भी रहे। राहुल गांधी ने संतोख सिंह चौधरी की मौत ते गहरा दुख जताया ते लिखा कि वो एक मेहनती आगू, एक धार्मिक व्यक्ति ते कांग्रेस परिवार का एक मजबूत थंम सन, जिन्होंने अपना जीवन यूथ कांग्रेस तो सांसद तक लोगों की सेवा लई समर्पित कर दिता। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ट्वीट करके दुख जताया। इस तो इलावा वख-वख सियासी धिरां दे आगूआं ने भी संतोख चौधरी की आत्मिक शांति लई अरदास की। उन्हां दे जान दे नाल पंजाब की राजनीति के अंदर एक खालीपन आएगा और कांग्रेस नूं भी इहदा घाटा होया, पंजाब नूं भी घाटा होया। मैं अपने वल्लों ते अपनी पार्टी वल्लों संकट की इस घड़ी के अंदर चौधरी परिवार के नाल असीं सारे खड़े हैं और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। मैंबर पार्लीमेंट चौधरी संतोख जी के काल चलाने का बहुत बड़ा दुख है। इस सदमे ने बड़ी गहरी सट मारी साढ़े सारे ते कि उन्होंने जान का घाटा जिहड़ा ना पूरे जान वाला, क्योंकि भारत की लोक सभा विच उन्होंने एससी भाईचारे की खास तौर पर आवाज़ बुलंद की। संतोख चौधरी का अंतिम संस्कार उन्होंने जद्दी पिंड धालीवाल विखे किया जाएगा। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा नूं भी 24 घंटे लिए रोक दिता गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। संतोख चौधरी के देहांत ने कई अजिहे सवाल खड़े कर दिते ने जो बीते दिन ही सामने आईयां कुछ तस्वीरां नूं ते कुछ कौड़ियां यादां नूं मुड़ ताज़ा करते हैं। लंघे तकरीबन 1 साल ते जे झात मारीए तां कई अजिहे चेहरे ने जिहड़े कार्डियक अरेस्ट के शिकार होए ने। संसद संतोख चौधरी के देहांत तो बाद कई सवाल खड़े हो रहे ने। 76 साल की उम्र दे विच जिस तरीके संतोख चौधरी ने इस फानी संसार नूं अलविदा कह दिता, उस दे नाल उन्हां दे परिवार अते सियासी धिर नूं तां घाटा पिया ही है, पर नाल ही माहिर डॉक्टर भी इस मामले नूं काफी गंभीर दस रहे ने। ते ਇਹ ਅੱਜ जो उन्होंने एक्टिविटी की एक्सर्शन करके एक्सट्रीम कोल्ड विच फॉगी वेदर विच, तो उस करके उन्होंने हार्ट अटैक हुआ। कार्डियक अरेस्ट की वजह करके उगे सियासी आगू संतोख चौधरी की मौत अजिहा इकल्ला मामला नहीं है।
ਕਈ ਹੋਰ ਦਿੱਗਜ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਸਿਤਾਰੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਟਨੈਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ KK ਦੀ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ 뮤직 ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ KK ਬੀਤੇ ਵਰੇ 뮤직 ਕੰਸਰਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। 53 ਸਾਲਾਂ ਦੇ KK 31 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਦੱਖਣ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। KK ਦੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੌਂਗਸ ਤੇ ਤਗੜੀ ਪਕੜ ਸੀ। 3 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਕੀਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। KK ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਦੀ। ਭਾਬੀ ਜੀ ਘਰ ਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਲਖਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਪੇਸ਼ ਭਾਨ ਦੀ ਮੌਤ 41 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। 23 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਿਆਂ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਆਇਆ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੀਪੇਸ਼ ਭਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਰਾਜੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ। ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਰਾਜੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋਂ 10 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 41 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰਾਜੂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਬਸੁਮ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਵੀ 78 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਐਂਡਰੀਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਜੀਲਾ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਾਰਡੀਓਪਲਮੋਨਰੀ ਰਿਸਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਭੀਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੋਬਤੀ ਵੀ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 7 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖੇ ਸਨ। ਸੋ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੇ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਆਖਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਵਾਨ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਮ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੌਤ ਦੇ ਆਗੋਸ਼ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ 3 ਧਮਨੀਆਂ ਖੂਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਮਨੀਆਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਸ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਫੇਲਿਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ HK ਬਾਲੀ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਿਥਮੋਜੈਨਿਕ ਕਾਰਡੀਓਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ 5 ਸਿਲੈਕਟਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਯੰਗ ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਅਰਿਥਮੋਜੈਨਿਕ ਕਾਰਡੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫਿਬ੍ਰਿਲੇਟਰ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦੀ ਇਰੈਗੂਲਰ ਬੀਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਮਨ ਮੈਡੀਸਨ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 100 ਮਰੀਜ਼ ਲਾਂਗੇ
सोचो 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾੜੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਨਾੜੀ ਬੰਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ this is what I was trying to say ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਰਟ ਮਸਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫਾਰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫਾਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਮਸਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਡੈਡ ਹੈ ਮਸਲ ਡੈਡ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਜੋ ਆਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਮੋਟਾਪਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਜਿਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਫੇਲਿਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਫੈਟ ਡਾਈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਧ ਫੈਟ ਵਾਲੀ ਡਾਈਟ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਡਾਇਬਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਟ ਫੇਲਿਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਔਰ ਸਾਰੇ परेशान भी है कि क्यों हो रहा है क्योंकि इन काफ़ी ऐसे लोग थे जो जिम जाते थे और जिम जाके एक्टिविटी करके दे हैड 6 एब्स दे वर लुकिंग फिजिकली बिल्कुल ठीक लगते थे और आइकॉन थे लोगों के और हुण तुसीं देखिया राजू श्रीवास्तव जी नूं भी हो गया तो एक चिंता का कारण है कि यंग लोगों विच भी जिहड़े अदरवाइज अपैरेंटली हैल्दी दिखते हैं उन्होंने भी हार्ट करके सडन डिमाइज हो रहा है इनू असीं मैडिकल टर्म च कहते हैं सडन कार्डियक डेथ जी तो वो जी एक बड़ी चिंता का कारण है मल्टीपल कारण है वो बट असी उन्होंने बारे लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने प्रिकॉशन लैनी चाहिए अपनी लाइफ तो ये सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਕੜਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ सब तो इंपॉर्टेंट रीजन है कि दिल की एक मेजर नाड़ी एपिकार्डियल आर्टरी बंद हो गई जिस करके हार्ट अटैक होता लोगों को मगर असी इनू हार्ट अटैक नहीं कहते क्योंकि अजे हार्ट अटैक होया नहीं है ये हार्ट अटैक अजे नाड़ी बंद हुई है तो हार्ट जो मसल है उन्हें अरिथमिया हो गया तो डैथ हो गई हार्ट अटैक का मतलब है कि मसल डैमेज होया पेशेंट हैज़ डाइड बिफोर हार्ट अटैक हैज़ एक्चुअली अकर्ड तो ये अरिथमिक डेथ है ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जिसने पेशेंट को ऐसी गल होती है तो उन्होंने अगर असी रिवाइव कर सकिए किसी तरीके रिवाइव कर सकते हैं वील टॉक अबाउट दैट तो उन्होंने परसन कैन लिव ए नियर नॉर्मल लाइफ ये असी देखा है कि सडन कार्ड इट्स यू नो ऑक्सीमोरॉन कि सडन कार्ड सर्वाइवल ऑफ सडन कार्डिक डेथ ये हो सकता है तो सानू समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर पेशेंट को ऐसे सिम्पटम्स आए है जिस करके वो तुहाडे अगे पिछे किधरे कोलैप्स कर गया पल्स नहीं हैगी ब्लड प्रेशर नहीं हैगा रेस्पिरेशन नहीं हैगी तो उन्होंने असी रिवाइव करने की कोशिश करनी है दिल का मामला जिन्ना पेचीदा है उन्ना ही गंभीर भी है हालांकि लक्षण कई बार समझ आउंदे ने अते कई बार नहीं जिस कारण कई मरीज अखां सामने ही दम तोड़ जाते ने अगली रिपोर्ट च समझण की कोशिश करांगे कि हार्ट अटैक तो बचा किवें जा सकदा है अते माहिर इस बारे की कहंदे ने ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ ਬੈਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਖਾਣੇ 'ਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਕਰੋ ਫਲ
ਸਲਾਦ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ, ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੈਲਥ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ CPR, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ। ਪੰਪ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਿਡ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਿੱਪਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨ, ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਾਸਓਵਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਇਫੈਕਟਿਵ CPR ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਇਫੈਕਟਿਵ CPR 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅੱਛੇ ਮਿਲਦੇ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਿਡ ਸਟਰਨਮ ਲਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿਡ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸਓਵਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ, ਚਾਹੇ ਖੱਬੀ ਚਾਹੇ ਸੱਜੀ, ਇਹ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਦਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਈਡਲੀ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 120 ਪਰ ਮਿੰਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ, 120 ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਲੀ ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ CPR ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਦਮਿਕ ਡੈਥ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਫਿਬ੍ਰਿਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ CPR ਕਰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ CPR ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਚਾ ਪਾਈਏ। ਸੋ CPR ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ CPR ਕਰਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਔਰ ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 25-30 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀ, ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਲਾਈਵ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਅਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਟੈਕ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।